Mana tole tole phai de. Mana mana ba cái chuyện cái bọn nó kiri ya. Mana tole tole phai de. আন্দোলন আন্দোলন আমি চাই রোমান্সকে রোমান্সকে মাওরা মাদার টাং মাওরা ককরাগ মাওরা we want রোমান্সকে হবে তলে ফাইবে Boyar. Pagala foto তুলতেছে Cabinet. চলে যাও আর তাছাড়া ল্যাঙ্গুয়েজ
Belena Hambai, Kumpui TV channel by Daily Koktun channel no. Tini cuma baksa cini movement to fight dal pheman bagai. Tini cini human chain movement ni kaisa no nahar mo abong kha roman script cini kok borok ni bagai. Jung siwa jor demand ko bishini sima wa jung klai tongani. Om matter no government tumung nai khangke. Government no attitude kiri hingangke om matter bokolo no solve bangi thangkamu ya government ni o omte hai attitude ni bagai chini basically government ni interest kiri chini om matter no solve khane ni boro intentionally deliberately jungno o jagao kubuli kori rekha kamne hinka borok shiwo jefuro chini script decide ni thanai jefuro permanently chini script select ni thanai koborok ni bagai eventually chung 8 schedule sogoi nai o manei borok saimano kamne ke 8 schedule ni bagai demand tongo tabai 8 schedule dana ka script nango government kam kana kok saimano je tumu Shell angry no abon against chungtine chini puilam sana thangao bisini chini je bus kanga karak movement chung khaina thangai tonga aboni puila yapri chini chengo aboni yakla chung choya wai te bakama movement chung khaina jese jarte state government chini je san mongno chungno riya sak state government ni kamiwa authority kirei je ti prasa bosong ni lukuro je kok thaina bora samane a kok thaina bo script bai sanai saya abo decide khainai abo state government ja abo chonti prasa boni amio sa decision na jane power to ga abo ni bagana chungtini chini je human chain movement no chung fly like constitution book no sanai ang constitution book tu jani logibo enke state government ni reply ang regular constitution renai chini constitution atamo sakuna jagao sijana to je roman script bani ni kono international script no kono kokthai no sanani bagai kono kokthai no 8 schedule banan bagai nango hnei so article 347 jungona thanganga tamo sijak tong ora sijak tong je special provision relating to language spoken by a section of the population of a state on a demand being made in that behalf the president may if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognized by that state, direct that such language shall also be officially recognized throughout that state or any part thereof for such purpose as he may specify. Line special eventually 8 schedule kabama list je toma jaga bo list je kabama language kare 8 schedule including the a list ni saka ko naam te sija kare condition even 15 August 2014 no Ministry of Home Affairs no hoite kaisa report boro publish khaikha aro sija to je there is no established objective criteria to include any language in the 8th schedule
tam sauro je kono criteria kare kono kothai na ek chilaro danan bagai angake boro kamno ruk sawoi boro idani besiso boro abo saito haje nini kono kothai no ek chilaro danan angake romance script na mangla kane nini entire administration in India it is run by English language chúng tôi English non adopt khai ni kok saya chúng tôi chỉ kok khai ni bagai script no adopt khai ni kok so no entire administration no English by nung sal hoi ton ma even in constitution English by sija gai ma no all jaga nung sai to chung chi ni kok khai ni preserve khai ni bagai chung Bengali script Devanagari script no mana nai अब कि चिनी 8 शेड्यूल पर्पस था 8 शेड्यूल पर्पस था म सीएम साइमेया गो 8 शेड्यूल पर्पस था इन पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल खाने बगे था और डेमोक्रेटिक हाउ डिफरेंट बड़ा तो वो चिनी इंडिया हाउ डाइवर्स बड़ा तो और डाइवर्स बड़ा ने कल्चर न भाई के प्रेजर्व खाना रखना है आ नाहर मंगनी बगे से 8 शेड्यूल नाम जागो बोरो गाम ते के मिस यूज खाना बगे 8 शेड्यूल नाम जागया aboni bagai chini buskango jese jorate government bora no attitude no continue tonsak chung chini movement te bo strong khete bo continue khalai thanai দেখুন প্রথমে ধন্যবাদ মিডিয়া ভাই বন্ধুকে দেখুন আমরা অনেকবার আপনারাও দেখছেন রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমরা অনেকবার প্রটেস্ট করেছি আজকে আমরা জাস্ট দেখাইতেছি আমরা একতা আছি হিউম্যান চেঞ্জ লেভি দেখুন একজনে হাত ধরে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা এখনও শান্তিপূর্ণভাবে চাইতেছি যে আমরা রোমান স্ক্রিপ্টটা দেখ এখনও সিএম বলতেছে যে এটা হবে না এরকম হবে না এটা বিদেশি স্ক্রিপ্ট তোমরা নিজস্ব স্ক্রিপ্ট বানাও আমি একটুই বলতে চাই এখন কিন্তু সিএমের কাছে অনেক চান্স আছে যে ত্রিপুরাসাদের জন্য একটা নাম করে দেওয়ার জন্য এখন যদি রোমান স্ক্রিপ্ট দেয় আমরা সিএমের বসবো তোমাদের অনেক ধন্যবাদ দেবো অনেক নাম হবে তাদের এখন যদি পলিটিক্স খেলে যদি কও রোমান স্ক্রিপ্ট দিব না হ্যাঁ তুমি নিজের স্ক্রিপ্ট পড়ো এখানে কি সিএম পড়তে চাই সিএম কি রোমান স্ক্রিপ্ট পড়বো সিএম কি ককবরো ল্যাঙ্গুয়েজ পড়বো না সিএমের ছেলেও পড়তো না সিএমের মেয়েও পড়তো না পড়বো কেদা ত্রিপুরাসা যারা ককবরো বাসিন্দা তারা ককবরো রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে পড়তে চায় তাহলে আপনি কেন এত পলিটিক্স খেলেছেন 99% ত্রিপুরাসা যায় গ্রামে যায় জিজ্ঞাসা করো সবাই করতেছে আমি একলা না এখানে যারা প্রটেস্ট করে তারা বাদ দিয়া তুমি গ্রামে যাইয়া সবাই কাছে জিজ্ঞাও কি চাই যারা লেখাপড়া করে তারে বাদ দাও যারা কর্মচারী হোক যারা মাস্টার করে তারা যারা ত্রিপুরাসা তারা যে জিগাও তোমাদের কি স্ক্রিপ্ট চাই সবাই করবে যে রোমান স্ক্রিপ্ট তাহলে আপনার কি প্রবলেম যে রোমান স্ক্রিপ্ট না দেওয়া আপনি তো কখনো যদি খারাপ হোক ভালো হোক আপনি তো কিছু যাওয়া যেত না যদি আমরা যদি খারাপও ভাবি তাহলে আপনারই খারাপ হইব তাহলে এটাই চাই আপনি কোনো পলিটিক্স খেলেন না আমাদের ত্রিপুরাসা ডিমান্ড রোমান স্ক্রিপ্ট আপনি এটা দেওয়ার জন্য এখন আমরা শান্তিপূর্ণভাবে করতেছি যে সময় ত্রিপুরাসা যদি সেন্টিমেন্ট লাগে এ সময় কীটা হইব আমরাও জানি না এটাই বলতে চাই আপনার পরিচয় দিন আমি হচ্ছে আগরতলা ডিভিশনের কনভেনার টিআইএসএফের উত্তম ত্রিপুরা থ্যাংক ইউ আজকে এখানে আমরা টিএসএফ এবং টিআইএসএফ জয়েন্টলি একটা ইউনাইটেড মুভমেন্ট কমিটি ফর রোমান স্ক্রিপ্ট এবং আমাদের সিভিল সোসাইটির নিয়ে আমরা একটা হিউম্যান চেইন আমরা এখানে লঞ্চ করি আমাদের ডিমান্ড একটাই যে বরক ভাষাটাকে রোমান স্ক্রিপ্টে পরিচালনা করা দেখুন এটা কোনো নতুন ডিমান্ড নয় এটা আমরা সবাই জানি আমার লং পেন্ডিং ডিমান্ড ত্রিপুরা রাজ্যে 3-4টা ভাষা কমিশন হয়েছে ভাষা কমিশনের রিপোর্ট মেজরিটি রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে গিয়েছে কিন্তু ত্রিপুরা সরকার ব্যর্থ যে এই কমিশনের রিপোর্টটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে কারণ আমরা দেখেছি ত্রিপুরা সরকার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজনীতি করছে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করছে তো আমরা আজকের এই হিউম্যান চেইন থেকে আমরা এটা একটা বার্তা দিতে চাই সরকার 3-4টা সরকার হয়েছে আপনারা অনেক রাজনীতি করেছেন আমাদের ছাত্রদের ভবিষ্যৎকে নিয়ে একটু ভাবুন কারণ আমাদের ভাষা আমরা কি দিয়ে লিখলে ভালো আমরা এটা জানি কারণ আমরা যারা ককবর স্পিকিং পিপল আমরা এটা ভালো করে বুঝি তাতে থার্ড পার্সন কেউ এসে আমাদেরকে কি ভাষা দিয়ে লিখতে হবে কি স্ক্রিপ্ট হবে সেটা কিন্তু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কিন্তু সেটা আমাদের দেয়নি ফান্ডামেন্টাল রাইটস কিন্তু আমাদের অধিকার আছে আমাদের অধিকার আছে এটা টোটালি কনস্টিটিউশন ভায়োলেশন তো আজকে এইখান থেকে আমরা এটা একটা বার্তা দিতে চাই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি উনি যদি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের দুঃখ কষ্ট যদি না বুঝেন যদি সমস্যার সমাধান নাই করতে পারেন তাহলে ওনার চিফ মিনিস্টার সিটটা ছেড়ে কোনো এক ব্যক্তিকে দিয়ে দিন যে ব্যক্তি সহৃদয় ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের দুঃখ কষ্ট সমস্যার সমাধানের শোনার জন্য করার জন্য যিনি রেডি
সেই ব্যক্তিকেই চিফ মিনিস্টার পদে দেওয়া হোক, সেটা আমাদের আজকে এখান থেকে দাবি আমরা রাখছি। কতক্ষণ চলবে আপনাদের এই আমরা এখানে 3টা 4টা অবধি আমরা থাকবো, আমাদের আরো লোক আছে। স্টুডেন্ট আপনারা জড়ো হয়েছে? আমরা এখানে টার্গেট ছিল 1000 করা, মনে করি আমরা এখানে 1000-এ আরো উপরেও যেতে পারে। আপনার নাম? মনীষ দেববর্মা, টিএসএফ আগরতলা টাউন কমিটি। বিশেষত 4টে আমাদের দাবি আছে। এর মধ্যে একটা দাবি হচ্ছে কি যে ককবরকের জন্য রোমান স্ক্রিপ্টকে অফিসিয়াল স্ক্রিপ্টের মর্যাদা দেওয়া। তো কথা হচ্ছে যে বাস্তবে কি আছে, বাস্তব হচ্ছে যে এটাই যে রাজ্য সরকার রোমান স্ক্রিপ্টকে ককবরকের অফিসিয়াল স্ক্রিপ্ট হিসাবে মর্যাদা দিক আর নাই দিক, মর্যাদা দিক আর নাই দিক, আমি জেনে বুঝে এই কথাটা বলছি এবং দায়িত্ব নিয়ে এই কথাটা বলছি। ককবরক স্পিকার্স দে হ্যাভ অলরেডি ডিসাইডেড what to adopt, what to do and what not to do. এর পেছনে আমি জাস্ট দুটো তথ্য তুলে ধরবো। একটা তথ্য হচ্ছে আমরা আরটিআই করেছিলাম ডাইরেক্টর অফ হায়ার এডুকেশন থেকে, ওখান থেকে 3টে বছরের তথ্য আমাদের কাছে এসেছে। সেটা হলো যে 18টা কলেজ যেটা আছে সারা ত্রিপুরাতে 2019-2020-তে যে শিক্ষাবর্ষ, সেই শিক্ষাবর্ষে 6700 জন স্টুডেন্ট ককবরকে পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে 6694টা যে আনসার শিট সেগুলো রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা ছিল, আর মাত্র 6খানা উত্তরপত্র ছিল বাংলা স্ক্রিপ্টে লেখা। এরপরের বছর হচ্ছে 2020-2021 পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 8600। 8600-র মধ্যে মাত্র 6খানা পেপার পাওয়া গেছে যেগুলো বাংলা স্ক্রিপ্টে লেখা ছিল, আর বাকি কিছু রোমান স্ক্রিপ্ট। এরপরের বছরটা হচ্ছে গিয়ে 2021-2022, মোর দেন 10,000 পরীক্ষার্থী ছিল। এর মধ্যে বাংলা স্ক্রিপ্টে উত্তরপত্র লেখা ছিল 0, নট এ সিঙ্গেল ওয়ান। তো সেখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ছাত্রদেরকে যখন ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হয় যে তোমরা কোন স্ক্রিপ্টে তোমাদের উত্তরপত্র লিখতে চাও, ক্লিয়ার। আচ্ছা, এবার আরেকটা ছোট্ট তথ্য দিচ্ছি, 2 বছরের তথ্য। সেটা হলো 2025, 1 জানুয়ারি 2025 থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 অবধি ককবরকে যে বই প্রকাশিত হয়েছে এর সংখ্যা হলো 127 নিউ বুকস। তো এই যে 127টা যে টাইটেল যেটা পাবলিশ হয়েছে, এর মধ্যে 122খানা বই ছিল রোমান স্ক্রিপ্টে ছাপা, আর মাত্র 5খানা বই ছিল বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাপা। এই যে 5খানা যেটা বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাপা হয়েছে, এর মধ্যে মাত্র 3খানা ছিল নতুন বই, 2খানা ছিল রিপ্রিন্ট। সো এই দুটো তথ্য থেকেই পরিষ্কার যে ককবরক স্পিকাররা, বিশেষ করে ইয়াঙ্গার জেনারেশন যারা আছে, তারা কি চায়। তো আমি মনে করি যে সরকারের উচিত যে জনগণ যেটা চাইছে, পার্টিকুলার একটা স্পিচ কমিউনিটির লোকজন যারা যেটা চাইছে, সেটা সেই দাবিটা মেনে নেব। কারণ সংবিধানে পরিষ্কার করে বলা আছে যে এভরি সিটিজেন ইন ইন্ডিয়া দে হ্যাভ গট দ্য রাইট টু প্রিজার্ভ দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, টু প্রিজার্ভ দেয়ার কালচার। তো এই জায়গাতে সরকার কেন তার ইচ্ছে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে, শুধু আমাদের উপর না, যে কোনো ভাষাগোষ্ঠীর লোকের উপর কেন চাপিয়ে দেবে? আরও কিছু কোয়েশ্চেন আছে। আরও বড় কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে 2020 এনইপি, 2020 এনইপিতে কি বলা হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আপনারা সাংবাদিকদের সেটা জানার পর ওখানে বলা হয়েছে যে এভরি স্টুডেন্ট in India, they have got the right to get their primary education up to class 5 in their own mother tongue. ঠিক আছে? তো 2020 সালে
গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেখানে বলে দিয়েছে সমস্ত স্টেটকে যে সবার নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তর অবধি শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। এবার কত চলছে 2026। তো আমার প্রশ্ন ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের কাছে যে ভারত সরকারের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও, সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের যে নির্দেশ সেটাকে বাস্তবায়িত করেনি? হয় আমাদের এখানে তো শুধু বাংলা ভাষী আছে তা নয়, আমাদের এখানে ককবরক ভাষী রয়েছে, আমাদের এখানে মগ ভাষীরা রয়েছে, আমাদের এখানে চাকমা ভাষীরা রয়েছে, আমাদের এখানে মিজো ভাষীরা রয়েছে, আমাদের এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষীরা রয়েছে, গারো ভাষীরা রয়েছে, অনেকগুলো ভাষাভাষীর লোক আমাদের এখানে আছে। সো এভরি চাইল্ড দে হ্যাভ গট দ্য রাইট টু গেট দেয়ার এডুকেশন থ্রু দেয়ার মাদার টাং। তো গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এই যে কনস্টিটিউশনাল রাইট যেটা আছে সেটাকে মানছে না কেন? হয় আমার ত্রিপুরা সরকারের কাছে আমার প্রশ্ন, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কাছে আমার প্রশ্ন যে তারা কেন এটা বাস্তবায়িত করছে। আমরা 2:30 অবধি আছি, আমরা 2:30 অবধি আছি। আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না, আমাদের তো চারটা দাবি আছে। চারটা দাবি নিয়ে আমাদের ইয়ে থেকে শুধু যে অর্গানাইজেশনগুলো আছে সেই অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে নয়, ত্রিপুরাতে যতগুলা এই ককবরকের ভাষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক যতগুলো অর্গানাইজেশন আছে সমস্ত অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে ত্রিপুরাতে যতজন জনপ্রতিনিধি যতজন রয়েছেন তাদের সবার কাছে আমরা আহ্বান জানিয়েছিলাম যে আমাদের দাবি দাওয়ার গুলো নিয়ে তারা যাতে সরকারের কাছে মেমোরেন্ডাম দেন। অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি অনেকগুলো পার্টির এমএলএ এমডিসি তারা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, রাজ্যপালের কাছে মেমোরেন্ডাম দিয়েছে। দ্যাট ওয়াজ আ পার্ট অফ দিস অনগোয়িং এডুকেশন প্রোগ্রাম। আজকে হচ্ছে আমাদের তৃতীয় ধাপ। তো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দাবি পূরণ না করা হচ্ছে আমাদের সংগ্রাম কিন্তু চলবে। আচ্ছা, আর আরেকটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটা সাংবাদিক বৈঠক থেকে এই তথ্যটা পেয়েছি যে উনি বলেছেন যে এবার বোর্ডের এক্সাম যারা দেবে, সে টিবিএসসি হোক আর সিবিএসসি হোক, ছাত্ররা তাদের মনোমতো, তাদের পছন্দ মতো যে কোনো স্ক্রিপ্টে তাদের আনসার শিট লিখতে পারবে। তো আমি মনে করি যে মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে একটা পজিটিভ জেস্চার। কারণ আপনারা জানেন গতবার এবং এর আগের বার পরীক্ষায় কোন স্ক্রিপ্টে পরীক্ষাপত্র লিখবে সেটা নিয়ে কিন্তু বহু ঝুট ঝামেলা হয়েছিল, অনেক ঝুট ঝামেলা হয়েছিল, অনেক বড় বড় আন্দোলন গেছে। তো এইবার আমার মনে হয়েছে যে সরকার খানিকটা এই যে সমস্যা যেটা আছে, সমস্যার বাস্তবে এই সমস্যার যে রূপটা, এই বাস্তবিক রূপটা খানিকটা হয়তো ওনারা বুঝতে পেরেছেন, হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। এবং আশা করি এই পজিটিভ মনোভাব নিয়ে যদি সরকার এগিয়ে আসে এই প্রবলেমটা সলভ হবে। তো আমাদের যে পাশাপাশি একদম প্রতিবেশী যে অঙ্গরাজ্য রয়েছে আসামে যদি পাঁচটা ল্যাঙ্গুয়েজকে এবছর এজ এ মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন চালু করতে পারে। আমি নাম উল্লেখ করে বলছি। এক নম্বর হচ্ছে তিওয়া, তারপরে হচ্ছে কার্বি, ডিমাসা, তারপরে মিসিং। এই ভাষাগুলোকে প্রাথমিক স্তর অবধি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। And all these languages, you will be surprised to know that all these languages have been introduced as the medium of instruction through using Roman script, or you can call it a modified Roman script. তো আসামে যদি এটা হতে পারে, হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসামে যদি এটা করতে পারে, তো আমাদের এখানে এই ত্রিপুরা রাজ্যে মাননীয় মানিক সাহার নেতৃত্বে যে বিজেপি অ্যান্ড আদার টু অ্যালাইজের
যে মন্ত্রিসভা রয়েছে তারা এই পজিটিভ সিদ্ধান্তটা নিতে এত গড়িমসি করছে কেন? মাই কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট, সিম্পল কোয়েশ্চেন। আসামে যদি এটা হতে পারে, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি এটা করতে পারে, হোয়াই নট মানিক শাহ, হোয়াই নট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট? তো আপনাদের মাধ্যমে এই প্রশ্নগুলো আমি জনগণের কাছে তুলে ধরছি। আমার অনেক ধন্যবাদ আপনাদের।